أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بلد ترجمہ۔ سورہ بلد مکی میں اتری، اس میں 20 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی؟ پھر بے جھجک گھاٹی میں نہ کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ دائیں طرف والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ سورہ بلد تفسیر۔ سورہ بدل مکی ہیں، اس میں 1 رکوع، 20 آیتیں، 82 کلمے، 320 اکشر ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروجی کی بدولت حاصل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے۔ حسینی کی گربھ میں ایک تنگ اور تاریک مکان میں رہے، پیدائش کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، روزی حاصل کرنے اور زندگی اور موت کی مشقتوں کو برداشت کر لے۔ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں اتری۔ وہ نہایت شکتیشالی اور جوراور تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا۔ 10 آدمی اس کو کھینچتے اور وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہرگز نہ نکل سکتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں اتری۔ معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر گھمنڈ کرنے والا مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ کس گمان میں ہیں؟ اللہ سچی قدرت والے کی قدرت کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کا قول نقل فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لوگوں کو رشوتیں دے دے کر تاکہ حضور کو آزار پہنچائیں۔
यानी क्या उसका यह गुमान है कि उसे अल्लाह ताला ने नहीं देखा और अल्लाह ताला उससे नहीं सवाल करेगा कि उसने यह माल कहां से हासिल किया, किस काम में खर्च किया। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र फरमाता है ताकि उसको इबरत हासिल करने का मौका मिले। जिनसे देखता है, जिससे बोलता है और अपने दिल की बात बयान में लाता है, जिनसे मुंह को बंद करता है और बात करने और खाने पीने और फूंकने में उनसे काम लेता है। यानी छातियों की पैदा होने के बाद उनसे दूध पीता और गिजा हासिल करता रहा। मुराद यह है कि अल्लाह ताला की नेमतें जाहिर और काफी हैं, उनका शुक्र लाजिम। यानी नेक आमाल बजा लाकर इन बड़ी नेमतों का शुक्र अदा न किया। इसको घाटी में कूदने की उपमा दी इस मुनासिबत से कि इस राह में चलना नफ्स पर शाक है। अबू सऊद और उसमें कूदना क्या, यानी इससे उसके जाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि इसकी तफसीर वह है जो अगली आयतों में इरशाद होती है। गुलामी से चाहे इस तरह हो कि किसी गुलाम को आजाद कर दे या इस तरह की मकातिब को इतना माल दे जिससे वह आजादी हासिल कर सके, या किसी गुलाम को आजाद कराने में मदद करे, या किसी असीर या कर्जदार के रिहा कराने में सहायता दे। और ये मानी भी हो सकते हैं कि नेक कर्म इज़ियार करके अपनी गर्दन आखिरत के अजाब में छुड़ाए। रूहुल बयान यानी कहत और महंगाई के वक्त की उस वक्त माल निकालना नफ्स पर बहुत शाक और अजरे अजीम का मुजिब होता है। जो निहायत तंगदस्त और गरीब हो, न उसके पास ओढ़ने को हो न बिछाने को। हदीस शरीफ में है कि यतीमों और मिस्कीनों की मदद करने वाला, जिहाद में कोशिश करने वाले और बेथकान रात भर जागने वाले और हमेशा रोजा रखने वाले की तरह है। यानी ये तमाम काम जब मकबूल हैं कि काम करने वाला ईमानदार हो, और जब ही उसको कहा जाएगा कि घाटी में कूदा, और अगर ईमानदार नहीं तो कुछ नहीं, सब कर्म व्यर्थ बेकार। मुसीबतों से बाज रहने और तातों के बजा लाने और उन मशक्कतों के बर्दाश्त करने पर जिनमें मोमिन मुब्तिला हो, कि ईमान वाले एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफकत का सलूक करें, जिन्हें उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और अर्श की दाईं ओर से जन्नत में दाखिल होंगे, कि उन्हें उनके आमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे और अर्श की बाईं ओर से जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, कि ना उसमें बाहर से हवा आ सके न अंदर से धुआं बाहर जा सके। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।